Лос-Анджелеса опять что-то там написали, Нью-Йорк не ответил опять. So the devotees are starting to sweat. Все, уже преданные стали потеть. So then they wrote another letter. They said, Prabhupada is standing right beside us. Please write back. И один уже сообразил, написал, Прабхупад здесь прямо рядом стоит, напишите что-нибудь нам в ответ. Then they wrote back. Потом они написали уже что-то. Jai Srila Prabhupada, we're looking forward to seeing you in 2 weeks in New York City. Джай Шрила Прабхупад, мы ждем вас через 2 недели. So then they asked Prabhupada, Prabhupada, should we utilize this in ISKCON? И они спросили, Прабхупада, как вы думаете, нам это надо использовать в ISKCON? No, because you'll simply do prajapa. Потому что это будет просто для праджалпы. So I don't think Prabhupada will be very pleased with Facebook. Я, к сожалению, думаю, что Прабхупада не был удовлетворен этим Фейсбуком. So, it's like I mentioned earlier how we're trying to chant japa and so many things come into the mind. I'm sure when you're chanting japa, Facebook, comes into the mind. A lot of the Facebook things come into the mind. Сейчас я вот пытаюсь повторять мантру, столько всяких изображений, мыслей приходит из Фейсбука мне в голову. I hope no one hates me for this, but try to avoid Facebook. Я думаю, что вы меня не будете ненавидеть за это. Пожалуйста, попробуйте избегать Facebook. Better read Prabhupada's books. Вместо этого сидите и читайте книги Прабхупады. This will help us remember Krishna. Это нам поможет помнить Кришну. So, to not speak like the people in general, to not hear what they have to say, to not dress very opulently. Вот первое, что там было, не говори на мирские темы, как простые мирские люди, не слушай, как они говорят такие вещи, не одевайся слишком роскошно. Nor eat very opulent food. Не ешь слишком роскошную еду. Always chant the holy name. Всегда повторяй святые имена. Offer your respects to others. Предлагай свои почтения другим. Don't desire respect for yourself. Не жди почтения к себе. And always serve Sri Sri Radha and Krishna within your mind in the transcendental land of Vrindavan. Всегда у себя в уме служи лотосным стопам Радхи Кришны во Вриндаване. So these are the 8 instructions given by Lord Chaitanya to Raghunath Das Goswami. Это 8 наставлений, которые дал Господь Чайтанья Рагунат Дас Госвами через Санатану. So here in the purport, Prabhupada mentions that one cannot understand Krishna by his erudite scholarship. Здесь в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что человек не может понять Кришну своей эрудицией и ученостью. And he quotes a verse here in the Bhagavad Gita, Naham Prakasha Sarvasya Yogamaya Samavruta, that I cannot be understood by those who are foolish. И тут он приводит стих из Бхагавад-гиты и говорит, что меня не смогут понять, познать те, которые глупые. He says, I am never manifest to the foolish and unintelligent. Я никогда не проявляюсь глупым и невежественным. For them I am covered by my eternal creative potency. И для них я всегда буду покрыт своей creative potency, своей иллюзорной энергией. So when I read that the first time I read the Bhagavad Gita, Когда первый раз читал Бхагавад-гиту, I was thinking, yeah, those fools, they can't understand Krishna. Я подумал, да, вот эти дураки, они ничего не поймут. Они не поймут Кришну. But then after a while, I realized actually, I'm also that
fool. Через некоторое время подумал, слушай, по-моему, что-то кажется, и ко мне это относится. To understand Krishna is not an easy thing. Понимать Кришну это не такое легкое дело. Actually, nobody understands Krishna. На самом деле никто не может познать Кришну. Even Krishna doesn't understand himself. Даже Кришна не может сам себя понять. Because he's always expanding. Потому что он все время расширяется. There's no limit to Krishna. Нет конца, нет границ. And there's so much speculation that people have about God. И так много всяких измышлений есть у людей насчет Бога. People will say God is energy. Одни говорят, Бог это энергия. God is love. Другие говорят, что Бог это любовь. What else do they say? А что они еще говорят? Light. God is light. Yes. Бог это свет. What else? Что еще? Вселенский разум. Universal. God is the universe. Yeah, that's a good one. Be one with the universe. Вот сейчас есть такое самое движение. Будь единым со Вселенной. And it's true. God is all these things. Ну, на самом деле, Бог, Он все это. But above all this is He's a person. Но Он выше вот всего этого, потому что Он личность, Он индивидуальность. And He has likes and dislikes. И представляете, Он тоже может что-то ему понравиться, не понравиться. Therefore He says in the Bhagavad Gita, Вот поэтому Он говорит это в Бхагавад-гите. Manmana bhava madbhakto, always think of me, become my devotee, worship me. Всегда думай обо мне, стань моим преданным, поклоняйся мне. Become my devotee. Then this way you'll come to me. Таким образом ты придешь ко мне. So Krishna likes this. Кришне так нравится. He says, Patram pusham phalam toyam. Offer to me with love and devotion. He says twice, love and devotion. A leaf, a flower, fruit or water, I'll accept it. Он в этом стихе дважды говорит с любовью и преданностью. Предложи мне листок, цветок, плод, воду, но с любовью и преданностью. So he likes these things. Ему нравятся эти вещи. And there's one verse in the Bhagavad Gita, Prabhupada says, this one verse is the summary of the entire Bhagavad Gita. One verse. Есть один стих, о котором Прабхупада сказал, что этот стих – это заключение всей Бхагавад-гиты. He said, Yat karoshi, yadasnasi, yad juhosi dadasya. All that you do, all that you eat, Все, что ты сделаешь, то, что ты ешь, all that you offer, то, что ты предложишь, all that you give away, то, что ты выбросишь, should be done as an offering to me. все это делай как предложение мне. So we're all doing so many things. Мы так много всего делаем. We should do it for Krishna. Делай это для Кришны. If we do it for Krishna, then we get purified. Если мы все будем делать для Кришны, тогда мы очистимся. And we should only eat those things which are offered to Krishna. Мы будем есть только то, что будет предложено Кришне. And Prabhupada said that if we eat anything which is prepared by non-devotees, our heart will become wicked. И Прабхупада сказал, что если мы будем есть то, что приготовлено непреданными, наше сердце ослабеет. So all that you do, all that you eat, all that you offer, all the offerings that we make, they should be done to Krishna. И все, что ты ешь, то, что ты делаешь, все, что предлагаешь, все это делай для Кришны. So yeah, so this is the way to get purified, how to go to Krishna. Это вот метод, как можно очиститься и как можно приблизиться, подойти к Кришне. And if we do these things, then we'll go back to Krishna. We'll overcome all the troubles of material life. Если мы будем делать эти вещи, мы преодолеем многие беспокойства в материальном мире. This material world, it's not a nice place. Этот материальный мир, я вас уверяю, не такое прям чудесное место.
Death. Nobody Смерть. likes death. Никому не нравится смерть. Old age. Возраст, старость. People try to avoid old age in so many ways. Люди сейчас пытаются многими методами, путями избежать старости. Just like when the body gets old, people, they do facelifts, you know, facelifts? Когда старость наступает, люди делают подтяжку лица. Stretch the face up, stitch it up. Вот так вот подтягивают, зашивают в том месте. Sometimes it looks very funny. Вы знаете, после таких подтяжек люди так Very unusual. удивительно выглядят, как животные. Like an ET. Выглядят как инопланетяне. And the men, a lot of times the men, we lose it up here. We lose our hair, the men. Мужчины лысеют. And sometimes, because it grows here a lot of times, so they let it grow here, and then they cover it over here to cover the bald В spot. общем, с одной стороны, немножечко здесь растет волосы, они зачесывают это так, чтобы оно пришло, покрыло весь лоб, пришло на другую сторону. You ever see that? They do it here too? Вы такое что-то видели? Такую прическу видели? And then the wind comes. And then the wind comes. Когда ветер дует, это все вот сдувает в одну сторону. Прическа раскрывается. And like when I joined, I had my sika where it should be, up here. Когда я присоединился, я был молод, у меня шика была вот в этом месте, на макушке, вот там, где она должна быть. As I got older, А теперь, когда я старею, sliding. тихо-тихо, моя шика сползает вниз. I call it the senior citizen sika. Я называю это шика. You can't say it in English. Старшего гражданина. Senior citizen sika. But actually, for us, it's not a problem because it means we have to shave off less hair. You know, so Ну, для нас в сознании Кришны как бы не проблема на лысине, потому что мы всегда ходим бритые. It used to take 20 minutes to shave up. Now it takes 5 minutes. So it's Раньше это 20 минут требовалось, чтобы постричь все это самое на лысо, а теперь 5 минут. I had one friend that whenever a gray hair would come out, pull it out. У меня один друг, мы никогда не видели его седых волос, потому что не успевает волосы вылезть, он тут же их срезает. People don't want to get old. Люди не хотят стареть, не хотят видеть, как они стареют. Why don't they want to get old? А почему они не хотят стареть? Because actually, we're eternal. Ну, потому что на самом деле мы вечные. Originally we have spiritual bodies. Потому что наше естественное первое состояние у нас духовные тела, That never get old. которые никогда не стареют. And what's interesting is Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he once said that if you do the austerity of going out and trying to help others hear about Krishna, then your spiritual body is being injected and your spiritual body is growing. Бхактисиданта Сарасвати сказал, что когда ты будешь выходить и говорить людям о Господе, о Его славе, то твое духовное тело, оно будет расти, потому что ты как бы взращиваешь, даешь силы своему духовному телу. It's an amazing statement. Очень такое удивительное утверждение. Your spiritual body is being injected with spiritual blood by this austerity. Ты вот этим, когда ты восславляешь Господа, пропал друг, и он был через 6 месяцев. I don't know what the statistics are here, but in America, every year about 400 people die from rolling off their bed. Странную вещь скажу, но
400 человек по статистике в Америке умирают потому, что они ударяются об свою кровать. You know, there's that saying, danger at every step. Знаете такую поговорку, что опасность ждет на каждом шагу. You got to be careful when you roll over too. You have to be careful when you roll over also. Вы должны быть аккуратны, даже когда переворачиваетесь в кровати. Devamrita Swami, he rolled off his bed, broke his arm. О май Many years ago. Девамрита с вами переворачивался в кровати и упал, сломал руку. Это много лет назад. So this is a dangerous place. Такой ужасный мир, что везде поджидает опасность. Every year, hundreds of people on this planet die from trying to make toast. Каждый год на планете умирает сотни людей, тогда, когда они пытаются делать тосты. You know, they put the toast in there, and sometimes the toast gets stuck. Когда вот эти тосты делают, иногда эти тосты, это хлеб застревает в тостере. And they get a fork. И тогда берут эту самую вилку, чтобы выковырять, зацепить. Все, шарахает их там. It's a dangerous place. Очень опасное место. So we're trying to help people understand that this is not a nice place. There's another place beyond this world, which is really nice. Мы все время пытаемся сказать людям, что это не наше место, это не такое хорошее место. Вот есть другое место, оно по другую сторону. Там другие законы. We're telling them that there's a place where there's no death. Мы говорим, что есть место, где нет смерти. No old age. Там нет старости. No disease. Нет болезней. No birth. Нет рождения. There's kalpavriksha trees there. И там есть деревья калпаврикши. You can get whatever you want. И они могут дать вам все, что вы захотите. It's so nice. Это так здорово. Spiritual world is so nice. Духовный мир, он такой прекрасный. But who wants to go there? А кто хочет пойти туда? Practically nobody. Похоже, никто. Кто хочет пойти туда? We do. Да, вот мы хотим, преданные. But we tell people, you know, there's a place. Nah, there's a place like this, the spiritual world. Nah. Вот мы приходим и говорим людям, слушайте, там такое чудесное место есть. Да, ладно. Да, знаешь, такое чудесное место там есть, давай я тебе расскажу. Да ладно. Отмахиваются, когда мы... Prabhupada had this book, you know, Easy Journey to Other Planets. У Прабхупады есть книга о легкое путешествие на другие планеты. And Prabhupada, he was a book distributor. Прабхупада, He was the first book distributor. Он был нашим первым распространителем книг. So he distributed a book to one person, and this person, he read the book and he saw Prabhupada later on, afterwards. Прабхупада распространял книги, он распространил одному человеку, тот человек прочитал, а потом через какое-то время он встретился с Прабхупадой. So this person saw Prabhupada and he said, oh yeah, I got your book, I read it. And then he asked Prabhupada, now if I go to the spiritual world, will I come back here again? И вот однажды встретился этот человек с Прабхупадой и говорит, о, вы знаете, я прочитал вашу книгу, у меня один вопрос. Слушай, а вот когда я пойду в духовный мир, я снова могу вернуться сюда? And Prabhupada said, no, you stay there. Прабхупада говорит, нет, ну что ты там, ты останешься там. No, I'm not interested. Нет, так не пойдет. Так неинтересно. Prabhupada could understand. He was thinking, if I go to the spiritual world and I come back, then I can tell all my family members about the spiritual world. Но Прабхупада понял умонастроение этого человека, что этот человек подумал так. Я пойду в духовный мир, там все увижу, вернусь к своей семье и могу тогда точно убедить, что есть духовный мир. И все они пойдут туда. And he could proudly tell them, I was in the spiritual world and I came back. Tell them all about it. И он тогда с гордостью будет рассказывать, я был в духовном мире,
я побыл там, возвернулся и будет гордо рассказывать всем. So many devotees have come, and they've heard about the spiritual world. They've joined, initiated, everything, chanting, everything, but then they give it up. Так много преданных пришло, все они услышали, все они инициированные, долго были в сознании Кришны, так много преданных служений делали, и потом что-то с ними происходит, они уходят. So Prabhupada was speaking to the devotees, and he said, "Don't leave." И Прабхупада говорил с преданными и говорил, не уходите. There's nothing out there. Там вы ничего не оставили. There's nothing that will give pleasure to the soul in the material world. В материальном мире ничего не дает удовления души, не наслаждает душу. So we should also follow this instruction. Нам тоже надо следовать этому наставлению. Prabhupada said to one devotee, he said, when you wake up in the morning, you should pray to Krishna, please Krishna, help me to take this Krishna consciousness very seriously, for I may die today, or I may die tomorrow. Прабхупада сказал одному преданному, когда ты утром просыпаешься, ты должен молиться так. Мой дорогой Господь Кришна, пожалуйста, дай мне серьезно воспринимать сознание Кришны, потому что я могу умереть или сегодня, или завтра. So we're very fortunate. We have the human form of life. Мы очень удачливы, мы получили человеческую форму жизни. And what makes us even more fortunate is we're at the feet of Srila Prabhupada. И что нас делает более удачливыми, мы прямо сейчас оказались у стоп Прабхупады. And Gauranitai and Jagannath Baladev and Subhadra. Еще мы оказались у стоп Гаурнитаев, Джаганнат Баладев, Субхадры. So we're very fortunate. Мы очень удачливы. So let's take this human form of life very seriously. И воспримите свою человеческую форму жизни очень серьезно. And if we do, we can go back home. Если вы сделаете так, очень серьезно воспримете, то обязательно вернетесь в духовный мир. I'll tell you a nice pastime that happened with some friends of mine. Сейчас расскажу одну чудесную историю, которая произошла с моим другом. In Miami, there was a nice family, husband, wife, couple children. Unfortunately, the lady, she got cancer at one point. В Майами у меня были друзья, такая чета, муж, жена и пару детей. Все у них было хорошо, но, к сожалению, жена заболела раком. And the devotees from the Miami temple, we would drive to their home, and we would have bhajan there and try to encourage her in her journey. И в Майами мы ездили на машине к этим преданным, пели там баджан, поддерживали ее на ее пути обратно домой. So we were going there pretty regularly, every few days we would go there and have bhajan. Мы регулярно изо дня в день ездили к этим преданным, пели баджаны. And one night we were there, she was really ill. I mean, she looked like she was going to leave her body any time. But it was late, so we had to leave. И однажды мы снова вот так вот пели баджаны, и она действительно очень была больна, плохо выглядела. И похоже было, что она вот-вот оставит тело, но было очень поздно, и мы должны были уехать. After we left, maybe about an hour after we left, she's laying on her bed. She's speaking very softly. And she says to her husband, "Do you see him?" После прошло 1 час после того, как мы уехали, она лежала в кровати, говорила очень мягко, тихо, и она сказала своему мужу: "Ты его видишь?" And her husband said, "Do I see who?" Я вижу кого? Krishna. Вишну. He's standing right in front of me. Он же стоит прямо напротив меня. And he's calling me. Он зовет меня. But you're my husband. А ты ж мой муж.
So I have to ask you. Я должна спросить тебя. And he said, yes, go. Муж говорит, да, иди. And then she closed her eyes, and a few minutes later she left her body, went back home. И она закрыла глаза, и через пару секунд она оставила тело и ушла назад к Богу. So it's happening. Да, вот такое вот сейчас происходит. Devotees are going back to Godhead. Преданные, они уходят назад к Богу. So many devotees have left their body in Vrindavan and Mayapur. This means they went back home. Столько преданных сейчас уже, которые тела оставляют тела во Вриндаване, в Майяпуре, они все возвращаются назад к Богу. And Krishna says, Vitaraga Bhayagoda Manmayamu Pashataha. He said, being freed from attachment, fear, and anger. Кришна говорит, будь свободен от привязанностей, страха и гнева. Being fully absorbed in me. Полностью будь погружен во мне. Many persons in the past have come to me. Много людей в прошлом, они уже вернулись ко мне. So Krishna is encouraging us here. Many persons in the past have come to me. Что много людей, они уже вернулись ко мне. So we just have to be determined to stick on the journey, stay on the journey. Мы должны быть очень решительны на нашем пути обратно к Богу. Нам надо держаться этой тропинки, этой пути. Srila Prabhupada, he's like a transcendental bulldozer, and he's plowed through Kali Yuga. And all we have to do is stay behind his feet. Шрила Прабхупада, он был похож на духовный бульдозер. Он просто протаранил вот эту гущу Кали-юги, дошел до нас, и нам надо держаться его стоп. And don't be distracted by the Maya on the right and the Maya on the left. Stay behind Prabhupada. И держитесь стоп Прабхупады посередине, чтобы на вас Майя ни слева, ни справа не могла достать. And as you're on this path following Prabhupada, distribute some books too. А если кто-то вас справа или слева достает, распространяйте им книги. Let's get some others following Prabhupada. И приводите других, чтобы они тоже следовали Прабхупаде. Okay? Spasiba, any questions or comments? Какие-то вопросы, комментарии? У меня есть вопрос. Сейчас мировое сообщество обеспокоено религиозным экстремизмом. Now people, they're disturbed with religion extremism. Okay. В этом году, в этом месяце, 16 числа, законопроект американский о религиозном фанатизме приняли, что религиозный фанатизм – это есть шизофрения. 16 числа в этого месяца. On 16 on this May, in America, they accepted the law that Законопроект пока. Okay, законопроект. They are trying to accept the law that there is a religion fanatism, and now they want to tell that religious fanatism is a psychological illness as schizophrenia. Schizophrenia. Religious fanaticism is schizophrenia. Если этот закон будет принят, он GBC может навредить, правильно? If they will accept such law, it will be very bad for our GBC or not. Наше общество может пострадать, если будет принято. Will our society disturbed with this law? No.
Нет. Не пострадает. Don't worry. Не переживайте, не Хорошо. А если беспокойтесь. преданных будут сажать в клинику, и будет If инъекция the настоящая, devotees will be pushed up in the psychological hospitals, и мы будем тогда как трава, и будет инъекция не духовная, а настоящее лекарство будет. нет. Why not? Нет. Our First Amendment right in America is freedom of speech. Freedom I of am religion. doctor, I am no injection. No, our First Amendment in our Constitution is freedom of speech, freedom of religion. Первая часть Конституции Америки – это свобода речи и свобода религии. Ну, я знаю. А почему That's not это going вот вместе? to change. That's not going to change. Вот эти две вещи никто не может там поменять, поэтому не переживайте. Okay. In Russia. Well, you were talking about America. Но вы только что заговорили про Америку, Ну, там говорить такой про закон, Америку. да, сейчас из Америки. Если в России будет такой закон, как GBC должна отреагировать? What did you say? If such law will be accepted in Russia after America, how will be? In If Russia, America will accept such law, but they can't. It's not going to happen. ну, говорит, они не смогут, Don't worry. потому что два первых It's not going to happen. утверждения в Конституции, они отвергают то, что вы говорите. Это нереально. Под фанатизмом-то что Нет, подразумевается? случайно, религиозный фанатизм – это шизофрения. И насильно можно лечить клиники без согласия того, кто. Вот любой человек, я этот шизофрения, меня в клинику. И укол, инъекция настоящая, я завтра трава. Вопрос такой. Вопрос уже задали, Как GBC может повредить? Ну мы уже сказали, Нет, что Не нет. может повредить. Всё. Россия может повредить. Никто такого не сказал. Thank you. Anything else? Okay. Spasibo. Hare Krishna. Харе Кришна. Шрила Прабхупад ки. Виджай Прабху ки. Дорогие преданные, завтра ждем всех снова в гости на утреннюю лекцию по Шримад Бхагаватам, также с участием Виджай Прабху, и на воскресной программе, как обычно, Виджай Прабху также прочтет лекцию по Бхагавад-гите, и понедельник, вторник, утром и вечером на Шримад Бхагаватам и на класс по Бхагавад-гите мы приглашаем. И, скорее всего, в день отлета, в среду, утром, также будет его лекция. И завтра в 12 часов все, кто планирует отправиться на июльский фестиваль общин, о котором мы раньше уже говорили, пожалуйста, завтра приходите.